Hello friends, good morning. How are you? Do you know about graph? Graph is representation of information or data. ઘણી બધી માહિતીનું ટૂંકમાં અને સચિત્ર રજૂઆત એટલે ગ્રાફ. Let's learn how to read graph. Here is a graph about marks of English subject of students. Let's see here. Marks are given here. Name of students given here. You can see Pratik got 40 marks in English. Rima got 45 marks in English. Nehal got 55 marks in English. Preet got 68 marks in English. He got highest mark in the class. Bunty got 35 marks in English. He got the lowest mark in the class. And Diya got 62 marks in English. ગ્રાફ કેવી રીતે વાંચી શકાય તે તમે સમજી ગયા છો. તો હવે આ ગ્રાફના આધારે હું તમને 2-3 પ્રશ્નો પૂછીશ. તમારે ગ્રાફમાં જોઈ અને તેના ઉત્તરો આપવાના છે. Who got the highest mark in the English? Yes. Preet got highest mark in English. He got 68 marks in English. Who got the lowest marks in English? Yes, you are right. Bunty got the lowest marks in English. Bunty got 35 marks in English. Now next question. Who got 40 marks in English? Here you can see in the graph, Pratik got 40 marks in English. Next question. How many marks did Diya get in English? Diya got 62 marks in English. Now I think you got the idea how to read and understand the graph. ગ્રાફના આધારે કેવી રીતે પ્રશ્નના ઉત્તર આપી શકાય એ પણ આપ સમજી ગયા છો. Now we will do activity number 7. Open your textbook, page number 21. Here is another graph. It is about the pollution and population of the various cities of the world. Let's see in the graph. Here are the name of the cities. Here is population in millions. Children, you know kilogram is unit of the weight. બાળકો, આપણે જાણીએ છીએ કે જ્યારે વજનનું માપન કરવાનું હોય છે ત્યારે આપણે કિલોગ્રામ વાપરીએ છીએ. પ્રવાહીનું માપન કરવાનું હોય છે ત્યારે આપણે લીટર વાપરીએ છીએ. એવી જ રીતે જ્યારે પોલ્યુશનનું માપન કરવાનું હોય છે ત્યારે માઇક્રોગ્રામ્સ પર ક્યુબિક મીટર વપરાય છે. માઇક્રોગ્રામ્સ પર ક્યુબિક મીટર is the unit of pollution. In this graph, red color indicates pollution and blue color indicates population. Delhi is located in India. The pollution of Delhi is more than 175 micrograms and less than 200 micrograms. The population of Delhi is 15 millions. Now next, Cairo is located in Egypt. The pollution of Cairo is more than 150 micrograms and the population of Cairo is more than 10 million and less than 15 million. Kolkata is located in India. The pollution of Kolkata is more than 125 micrograms. The pollution of Kolkata is less than 150 micrograms. The population of Kolkata is more than 10 millions and less than 15 millions. Shenzhen is located in China. Its pollution is more than 100 micrograms. Its pollution is less than 150 micrograms. Its population is more than 5 millions and less than 10 millions. Now I think you have understood the graph.
I will ask you some questions regarding this graph. First, which is the most polluted city in the world? તમે અહીં જુઓ, દિલ્હી is the most polluted city in the world. ગ્રાફમાં જોઈ શકો છો તમે કે દિલ્હીનું પોલ્યુશન સૌથી વધુ છે. Now, next one. Which city has the most population in the world? See in the graph. Tokyo has the most population in the world. Now, next question. Which city is the least polluted city? જુઓ એ ગ્રાફમાં, લંડન is the least polluted city in the world. The pollution of London is less than 25 micrograms. Now, next one. Which city has the least population in the world? Which city has the least population in the world? જુઓ ગ્રાફમાં, London has the least population in the world. You can see in the graph, London has the least population in the world. Now, we will do activity number 7. Study the graph and say whether the following sentences are true or false. ગ્રાફનો અભ્યાસ કરી નીચેના વિધાનો ખરા છે કે ખોટા એ તમારે કહેવાનું છે. Kolkata is the most polluted city in the world. You can see in the graph that Delhi is the most polluted city in the world. The pollution of Kolkata is less than 150 micrograms. So, Kolkata is not the most polluted city in the world. So, this statement is false. Tokyo and New York are more polluted but lesser populated cities. Let's see in the graph. Tokyo and New York have less pollution and the population of Tokyo and New York is more. So, this statement is false. Next, Cairo is the second most polluted city in the world. Let's see in the graph. Delhi is the most polluted city in the world. The pollution of Cairo is less than the pollution of Delhi. So, Cairo is the second most polluted city in the world. So, this statement is true. Next, Shenzhen city is located in China country. See here, Shenzhen city is located in China. As we said earlier, Delhi is located in India. Shenzhen is located in China. So, this statement is true. Next, London is more polluted than Tokyo. Here you can see the pollution of London is less than 25 and the pollution of Tokyo is less than 50 micrograms. The pollution of Tokyo is more than 25 micrograms. So, we can say that Tokyo is more polluted than London. London is not more polluted than Tokyo. So, this statement is false. Next, Delhi is the most polluted city in the world. Look in this graph. Delhi is the most polluted city in the world. The pollution of Delhi
is more than 175 micrograms. So it is most polluted city in the world. So this statement is true. Next, Mexico City has less pollution but has more population. What is the answer? Yes, this statement is true. See in the graph, the pollution of Mexico City is more than 50 micrograms and the population of Mexico City is less than 20 millions. The population of Mexico City is more than 15 millions. You can see in the graph that Mexico City is lesser polluted city but has more population. So this statement is true. Next, Cairo is more polluted than Kolkata but less polluted than Delhi. What will be the answer? Yes, the statement is true. You can see in the graph, the pollution of Cairo is more than 150 micrograms. The pollution of Kolkata is less than 150 micrograms. So we can say that Cairo is more polluted than Kolkata. But you can see in the graph that Delhi is most polluted city. And we can say that the pollution of Cairo is less than Delhi. So this statement is true. Have you enjoyed this activity? તો હવે પછીના ક્લાસમાં તમારે જે એક્ટિવિટી કરવાની છે તેની એક સૂચના છે જે તમે ધ્યાનથી સાંભળશો. નેક્સ્ટ ક્લાસમાં તમારે એક પ્રોજેક્ટ વર્ક કરવાનું છે જેના માટે અહીં આપેલી યાદી મુજબની વસ્તુઓ તમારે શોધીને લઈ આવવાની છે. These are some words like light, lighter, lightest, big, bigger, biggest, tall, taller, tallest. આ બધી વસ્તુઓ ભેગી કરીને લાવશો તો તમને પ્રોજેક્ટ કરવાની વધુ મજા આવશે. આવી પ્રવૃત્તિઓ સાથે ફરી મળીશું. ટિલ ધેટ, બાય બાય. નમસ્કાર, કેમ છો બાળ દોસ્તો? મજામાં ને? આપ સૌ અભ્યાસક્રમમાં આપણા દેશની આઝાદીને લગતા પાઠ ભણ્યા છો અને તેમાં આપણા દેશની આઝાદી માટે પ્રયત્નો કરનાર અનેક ક્રાંતિકારીઓ વિશે પણ શીખ્યા છો. ત્યારે આજે આપણે આપણા દેશની આઝાદી માટે પોતાના પ્રાણ ન્યોછાવર કરનાર એવા ક્રાંતિકારીઓ વિશે વાત કરવાના છીએ. એવા અનેક ક્રાંતિકારીઓમાંના એક ક્રાંતિકારી એટલે ઉધમસિંહ. આજે આપણે એમના જીવન કવન વિશે વાત કરીશું. ઉધમસિંહનો જન્મ ક્રાંતિકારીઓના લોહીથી લાલ બનેલ પંજાબની પવિત્ર ભૂમિ પર 26મી ડિસેમ્બર 1899ના રોજ પંજાબના સુનામ ગામે થયો હતો. તેમના પિતાનું નામ ટહેલસિંહ અને માતાનું નામ હરમન કૌર હતું. ઉધમસિંહ બાળવયના હોય છે ત્યારે 3 વર્ષની ઉંમરમાં જ તેમની માતા હરમન કૌરનું અવસાન થાય છે. હવે ઉધમસિંહના ઉછેરની અને તેમના શિક્ષણની સંપૂર્ણ જવાબદારી તેમના પિતા ટહેલસિંહ ઉપર આવી જાય છે. એટલા માટે ટહેલસિંહ સુનામ ગામ છોડી અમૃતસરમાં આવી જાય છે. ત્યાં તેઓ ઉધમસિંહના ઉછેર અને શિક્ષણની જવાબદારી પૂરી પાડે છે. ત્યારબાદ થોડા સમય પછી ઉધમસિંહના પિતા ટહેલસિંહનું પણ બીમારીના કારણે અચાનક અવસાન થાય છે. હવે ઉધમસિંહ એકદમ અનાથ થઈ જાય છે. ત્યારે ઉધમસિંહનો આધાર એક ભજનીક ચંચળસિંહ બને છે. તેઓ ઉધમસિંહને શિક્ષણ માટે અમૃતસરના કેન્દ્રીય ખાલસા અનાથાશ્રમમાં મૂકી આવે. ઉધમસિંહ ત્યાં શિક્ષણ મેળવે છે. આશ્રમમાં રહી તેઓ ઘણી બધી વિદ્યાઓ હસ્તગત કરે છે. તેઓ સુથારી કામમાં પાવરધા બની જાય છે. ત્યારબાદ તેઓ 1917માં અમૃતસરમાંથી મેટ્રિકની પરીક્ષા બૈજનાથ હાઈસ્કૂલમાંથી પ્રથમ શ્રેણીમાં ઉત્તીર્ણ કરે છે. ત્યારબાદ તેઓ વિકટ પરિસ્થિતિમાં પોતાને ઘર ચલાવવા માટે રેલવેની નોકરીમાં પણ જોડાય છે. પરંતુ
ઉધમસિંહ માટે તો ધન કરતાં ક્રાંતિ વધારે મહત્વની હતી. એટલા માટે તેઓ ક્રાંતિના માર્ગે આગળ વધે છે. જયચંદ શર્મા પાસેથી ઉધમસિંહ ક્રાંતિ પથની દીક્ષા લે છે. એટલે કે ઉધમસિંહને ક્રાંતિકારીનો ક તેમના શિક્ષક જયચંદ શર્મા ઘૂંટાવે છે. આમ જ્યારે જયચંદ શર્મા વર્ગખંડમાં આઝાદીની લડતની વાતો કરતા ત્યારે અનેક નવયુવાનો આઝાદી માટે લડત માટે તૈયાર થઈ જતા અને પોતાના પ્રાણ ન્યોછાવર કરવા માટે તૈયાર થઈ જતા હતા. આમ જયચંદ શર્મા બાળકોને ભણાવતા ભણાવતા આ દેશની આઝાદીની લડતોની વાતો પણ કરતા હતા. અને આ બધું સાંભળી ઉધમસિંહમાં અંગ્રેજો પ્રત્યે ખૂબ જ નફરતની ભાવના જાગી હતી અને આપણા દેશ પ્રત્યે તેમનામાં દેશપ્રેમ રાષ્ટ્રવાદની ભાવના જાગૃત થઈ હતી. એટલા માટે તેમના પણ ખૂબ માન્યતા થઈ પડે છે. હવે તેઓ આપણા દેશની અંદર અંગ્રેજોની જે પરિસ્થિતિ હતી, અંગ્રેજો જે ભારતના લોકો ઉપર અત્યાચાર ગુજારતા હતા તેનાથી પણ વાકેફ થયા હતા અને સમગ્ર પરિસ્થિતિથી તેઓ જાણીતા બન્યા હતા. આ સમય દરમિયાન તેમણે અનેક સાહિત્ય વાંચ્યું હતું, પત્રિકાઓ, છાપાઓ અને પ્રતિબંધિત સાહિત્ય પણ એમને વાંચવા મળેલું હતું. આ બધાથી તેમનું ભારત દેશની પરિસ્થિતિનું જ્ઞાન ખૂબ વિશાળ બન્યું હતું. હવે તેઓ રેલવેની નોકરી છોડી અને ક્રાંતિના માર્ગે આગળ વધે છે. 13 એપ્રિલ 1919ના રોજ જલિયાવાલા બાગ અમૃતસરમાં રોલેટ એક્ટનો વિરોધ કરવા માટે અમૃતસરના અનેક લોકો એક જાહેર સભા ભરવાનું નક્કી કર્યું હતું. આ સમય દરમિયાન જનરલ ડાયરે પોતાના અંગ્રેજ અધિકારીઓને આપ્યો અને અંગ્રેજ અધિકારીઓ ત્યાં જાહેર સભાના સ્થળ ઉપર પહોંચી ગયા અને એકત્રિત થયેલા આ દેશના લોકો ઉપર તેમણે ગોળીબારનો હુકમ કર્યો અને પોલીસે આ ક્રાંતિકારીઓ ઉપર ગોળીઓના વરસાદ વરસાવ્યો. પૂરી 10 મિનિટ સુધી ત્યાં ફાયરિંગ થયું અને ગોળીઓના ધાય ધાય અવાજથી સમગ્ર જલિયાવાલા બાગ ગુંજી ઉઠ્યો. આ બધું જ ત્યાં હાજર રહેલા ઉધમસિંહ નિહાળી રહ્યા હતા. તેઓ પણ આ જાહેર સભામાં ઉપસ્થિત હતા. કેમ કે તેમને પણ આઝાદીની આ લડતમાં પોતાનું યોગદાન નોંધાવવું હતું અને તેઓએ આ નરસંહારનો બદલો લેવા માટે નક્કી કર્યું હતું. ત્યારે ઉધમસિંહે આ ઘાયલ થયેલા અને જીવિત માણસોની આખી રાત સેવાઓ કરી હતી. આમ આ બધું નજરે નિહાળી અને લોહીથી લથબથ શરીરવાળા અને કપડાવાળા ઉધમસિંહે પ્રતિજ્ઞા કરતા કહ્યું હતું કે હું આ ભારત દેશના નિર્દોષ માણસોને વિના વાકે શસ્ત્રહીન લોકો ઉપર અત્યાચાર કરનાર આ અંગ્રેજ અધિકારીને તેના જ દેશમાં તેના જ લોકો વચ્ચે જઈ અને જે ધોળા દિવસે ગોળીએ ઠાર મારીશ એવી એમને પ્રતિજ્ઞા કરી હતી. પોતાની પ્રતિજ્ઞા પૂર્ણ કરવા માટે તેઓ પેલા અંગ્રેજને શોધવા માટે અનેક જગ્યાએ અલગ અલગ કામો કર્યા હતા. તેઓ ગેરેજની અંદર વાહન રિપેરિંગનું કામ પણ શીખ્યા અને ડ્રાઇવિંગ કામ પણ શીખ્યા, જેથી કરીને કોઈ અંગ્રેજની ગાડી ચલાવવા મળી જાય તો એ જલિયાવાલા બાગના હત્યારાને મળી શકાય અને તેનો બદલો લઈ શકાય. તેઓ લખનૌમાં પણ એક તાલુકેદારને ત્યાં નોકરીએ રહ્યા હતા અને ત્યાં તેમણે પિસ્તોલ અને રિવોલ્વર ચલાવતા પણ તેમને શીખી લીધું હતું. આમ પોતે જલિયાવાલા બાગના હત્યારા જે હતા ડાયર, એની હત્યા કરવા માટે પોતે સંપૂર્ણ રીતે હવે તૈયાર થઈ રહ્યા હતા. એના જ ભાગરૂપે જલિયાવાલા બાગ હત્યાકાંડનો બદલો લેવા ઉધમસિંહે અનેક વિદેશ પ્રવાસો કરેલા. 13 એપ્રિલ 1919ના રોજ જલિયાવાલા બાગ હત્યાકાંડનો બદલો લેવા ઉધમસિંહે અલગ અલગ નામો ધારણ કરી અને નેરોબી, બ્રાઝિલ, આફ્રિકા, યુરોપ, અમેરિકા જેવા અનેક દેશોનો પ્રવાસ કર્યો હતો. આ વિદેશ પ્રવાસ કરવાનો એકમાત્ર ઉદ્દેશ્ય હતો કે તત્કાલીન સમયની વિશ્વની પરિસ્થિતિથી પરિચિત થવું અને જલિયાવાલા બાગના હત્યારા માઇકલ ઓ ડાયર અને જનરલ ડાયરનો પત્તો મેળવવો અને એ જલિયાવાલા બાગનો બદલો લેવો. ઉધમસિંહને ગેરકાનૂની રીતે શસ્ત્રોની હેરાફેરી માટે 5 વર્ષની જેલની સજા પણ થાય છે. ત્યારબાદ ઉધમસિંહ પોતાના મિત્રો સાથે મળીને છાત્ર સંઘની રચના કરે છે અને તેના માધ્યમથી ઉધમસિંહ સમાજના નબળા વર્ગો, પછાતો અને લોકોની અંદર જનજાગૃતિનું કામ કરે છે અને લોકોને દેશની આઝાદી માટે પ્રેરિત કરે છે. જલિયાવાલા બાગ હત્યાકાંડ માટે જે 3 અંગ્રેજો જવાબદાર હતા, લોર્ડ જેટલેન, માઇકલ ઓ ડાયર અને જનરલ ડાયર, આ ત્રણેય અંગ્રેજને જલિયાવાલા બાગના હત્યાકાંડ પછી અંગ્રેજી સરકાર ઇંગ્લેન્ડમાં પાછા બોલાવી લે છે અને એટલા માટે જ તો ઉધમસિંહને હત્યાનો બદલો લેવા માટે છેક લંડન સુધી જવું પડ્યું હતું.
ઈસવીસન 1934માં ઉધમસિંહ ઇંગ્લેન્ડ રવાના થાય છે. ઉધમસિંહ પોલીસને ગેરમાર્ગે દોરવા લંડનમાં અલગ અલગ વ્યવસાયો, અલગ અલગ સરનામા અને નામ બદલતા રહે છે. એક દિવસ ઉધમસિંહ કમિશનરની કચેરીએ પહોંચી જાય છે અને ત્યાં જઈ તેઓ મીઠી મીઠી ભાષામાં વાત કરી અને કમિશનરને વિશ્વાસમાં લે છે અને ત્યાંથી તેઓ જલિયાવાલા બાગ હત્યાકાંડના મુખ્ય હત્યારા માઇકલ ઓ ડાયરનું સરનામું મેળવી લે છે. ત્યારબાદ ઉધમસિંહ એ સરનામા પર એક દિવસ પહોંચી જાય છે અને ત્યાં વિશ્વાસમાં લઈ તેઓ માઇકલ ઓ ડાયરના ઘરમાં જ એક નોકર તરીકે નોકરીએ રહી જાય છે. તેઓ તેની સમગ્ર ગતિવિધિને જાણે છે કે તેઓ ક્યારે ક્યાં જાય છે, શું પ્રવૃત્તિઓ કરે છે, આ બધું જ નજરે નિહાળતા રહે છે. અને તેઓ લંડનમાં પોતાના એક મિત્ર પાસેથી એક પિસ્તોલ પણ ખરીદે છે અને તેની સાથે આઝાદીની લડતની આયોજનોની વાતો પણ કરતા હોય છે. હવે એક દિવસ ઉધમસિંહ સવારે છાપાની અંદર વાંચતા હોય છે ત્યારે 13 માર્ચ 1940ના રોજ લંડનના એક શહેરની અંદર એક જાહેર સભા ભરાવાના સમાચાર વાંચે છે. ત્યારે તેમની નજર સમક્ષ જલિયાવાલા બાગનો હત્યાકાંડ એ નરસંહારનું દ્રશ્ય તાદસ ખડું થઈ જાય છે. લંડનના કેક્સ્ટન હોલમાં જે જાહેર સભા 3 થી 4:30 ભરાવાની છે એનું સરનામું પોતાની દૈનિક નોંધમાં ટપકાવી લે છે અને તેઓ ક્ષણનો પણ વિલંબ કર્યા વગર એ જ દિવસે તેઓ લંડનના કેક્સ્ટન હોલ પહોંચી જાય છે અને બીજા દિવસે ભરાનાર સભાનું અગાઉથી પોતે ત્યાં નિરીક્ષણ કરી લે છે કે શું વ્યવસ્થા છે, સ્ટેજ ઉપર ક્યાં કોણ બેસવાનું છે, પોતાએ ક્યાં જગ્યા લેવાની છે, જેથી કરીને બીજા દિવસે તેઓ માઇકલ ઓ ડાયરની હત્યા કરી શકે. કેક્સ્ટન હોલ લંડન જાહેર સભા શરૂ થાય છે અને દરેક ઉદ્બોધક પોતાનું ભાષણ આપે છે અને જ્યારે માઇકલ ઓ ડાયર પોતાના ભાષણની શરૂઆત કરે છે અને જેવું માઇકલ ઓ ડાયરનું ભાષણ પૂર્ણ થાય છે અને ઘડિયાળમાં 4:30ના ટકોરા વાગે છે ત્યારે પ્રમુખ જેકલેન્ડ પોતે ઊભા થઈને આવજો કહેવા માટે ઊભા થાય છે. બસ એ જ ઘડીએ ઉધમસિંહ લોકોની વચ્ચેથી ઊભા થઈ અને સ્ટેજ તરફ આગળ વધે છે અને પોતે એક બુકની અંદર, એક પુસ્તકની અંદર રિવોલ્વર મૂકીને લઈ જાય છે અને એ પુસ્તકમાંથી રિવોલ્વર કાઢી અને તે માઇકલ ઓ ડાયરની સામે ગોળીઓ છોડે છે. સમગ્ર હોલ બંદૂકના અવાજથી ગુંજી ઉઠે છે અને ક્ષણભરમાં તો એ જલિયાવાલા બાગનો હત્યારો માઇકલ ઓ ડાયર મૃત્યુ પામે છે. ઉધમસિંહે ત્યાંથી ભાગ્યા નહોતા. તેઓ ત્યાં જ ઊભા રહ્યા અને અંગ્રેજ પોલીસે તેમને બંદી બનાવી લીધા. હવે તેમનું નિવેદન લેવામાં આવ્યું અને ઉધમસિંહે જે નિવેદનો આપેલા એ એટલા વિસ્ફોટક હતા કે અંગ્રેજો ડરી ગયા હતા કે ફરી એક ભગતસિંહ પેદા ન થઈ જાય. અદાલતની અંદર ન્યાયનું નાટક ચલાવવામાં આવે છે. ઉધમસિંહને અદાલતમાં રજૂ કરવામાં આવે છે, ત્યાં તેમના નિવેદનો લેવામાં આવે છે અને 1940ના રોજ તેમને ફાંસીનો આદેશ કરવામાં આવે છે. આમ ઉધમસિંહ હસતા મોઢે ફાંસીના માંચડા તરફ આગળ વધે છે અને તેઓ વંદે માતરમ, ભારત માતા કી જયના જયઘોષ સાથે ફાંસીના માંચડે જઈ અને પોતાની જાતે ગાળીઓ પોતાના ગળામાં પહેરાવે છે. હવે ઉધમસિંહ શહીદ ઉધમસિંહ બને છે. ઉધમસિંહને ફાંસી આપ્યા બાદ ઉધમસિંહની જે અંતિમ ઈચ્છા હતી કે તેમના દેહને તેમના વતન સુનામમાં મોકલવામાં આવે અને અગ્નિદાહ આપવામાં આવે, તે અંગ્રેજો પૂર્ણ કરતા હોતા નથી. ઉધમસિંહને ફાંસી આપ્યા બાદ તેમનું જે સ્ફોટક નિવેદન હતું તે તેમનું સમગ્ર સાહિત્ય, તેમની પિસ્તોલ, તેમની ડાયરી અને પુસ્તકો બધું જ અંગ્રેજ સરકાર જપ્ત કરે છે અને તેને લંડનની એક જેલમાં કાળકોટડીમાં ધરબી દેવામાં આવે છે અને સમગ્ર ભારત દેશને ઉધમસિંહના ઇતિહાસથી 56 વર્ષ સુધી અજાણ કરી દેવામાં આવે છે. ત્યારબાદ 1974માં ભારત સરકાર દ્વારા લંડનમાંથી ઉધમસિંહના અવશેષોને ભારતમાં લાવવામાં આવે છે અને તેમના વતન પંજાબના સુનામ ગામમાં શ્રદ્ધાંજલિ આપવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ તેને ગંગા મૈયામાં વિસર્જિત કરવામાં આવે છે. એડિનબરો અને એલિઝાબેથ જ્યારે ભારતમાં આવેલા ત્યારે તેમણે જલિયાવાલા બાગની મુલાકાત લીધેલી અને તેમણે ત્યાં શ્રદ્ધાંજલિ અર્પેલી અને ભારતીય લોકોની ક્ષમાયાચના એમને કરેલી હતી. પંજાબના સુનામ ગામમાં આજે પણ વીર શહીદ ઉધમસિંહનું સ્મારક આવેલું છે. ત્યાં તેમને લગતી માહિતી પણ છે. એટલું જ નહીં, ઇંગ્લેન્ડના લંડન શહેરમાં પણ ઉધમસિંહના મ્યુઝિયમની અંદર
તેનું પ્રતિબંધિત સાહિત્ય, પિસ્તોલ અને તેને લગતી માહિતી ત્યાં મ્યુઝિયમમાં સંગ્રહવામાં આવેલી છે. ઉધ્યમસિંહના અલગ અલગ નામો વિશે આપણે જોઈએ. શેરસિંહ એમનું નામ જન્મ સમયે હતું 33 વર્ષ સુધી. ઉધ્યમસિંહ, ઉદયસિંહ એ એમના બચપણના નામો હતા. બાવા સાહેબ એ તેમના મિત્રો તેમનું હુલામનું નામ પાડ્યું હતું. ઉધમસિંહ ક્રાંતિકારીઓનું પસંદગીનું નામ હતું. રામ મોહમ્મદસિંહ આઝાદ અમૃતસરમાં બનાવટી નામ હતું અને તેને ઇતિહાસકાર માલતી માધવ સર્વધર્મનું પ્રતીક માને છે. મોહમ્મદસિંહ આઝાદ સુનામ ગામમાં પ્રચલિત નામ હતું. MS આઝાદ એ લંડનમાં ગયા, ત્યાં તેમને વ્યવહારમાં પોલીસ આગળ તેમને આ નામ નોંધાવ્યું હતું. ફ્રેન્ક બ્રાઝિલ ઓફ પ્રોટોરિકા અમેરિકામાં અપનાવેલું નામ હતું. આ ક્રાંતિકારીઓએ આપણા દેશની આઝાદી માટે અનેક પ્રયત્નો કરી આપણી આઝાદીનો એક નવો અધ્યાય આપણને આપેલ છે. ત્યારે આ આઝાદ ભારતને આપણે આબાદ કરવા આપણે આપણા છાત્ર ધર્મ અને શિક્ષક ધર્મ નિભાવી અભ્યર્થના સાથે અસ્તુ.